నేర్చుకున్నాము హౌ టు రైట్ ఇంగ్లీష్ లెటర్స్ ఇన్ ద వే ఆఫ్ ప్రింట్ స్క్రిప్ట్ అని. నెక్స్ట్ ఏంటంటే నెక్స్ట్ వీడియోలో వచ్చేసి ఫ్యాక్ట్స్ ఆఫ్ ఇంగ్లీష్ గ్రామర్, ఐ మీన్ వాట్ ఆర్టికల్స్ ఏ అండ్ ద, ఎక్కడ ఏ ప్లేస్లో ఎలా ఉపయోగించాలి ఆర్టికల్స్ అనేవి నేర్చుకున్నాము. నెక్స్ట్ టుడే టాపిక్ ఈజ్ నౌన్స్. ఈరోజు మనము నౌన్స్ గురించి నేర్చుకుందాము. Nouns means naming words. Nouns means naming word. What is the noun? Noun means what? How to use the nouns? So, a noun is what is the definition of noun? A noun is a name. A noun is a name. The definition of noun is it is a name. Name of the persons, things, articles, animals, qualities, etc. It can be the name of anything. It can be the name of anything. నేమ్ ఆఫ్ ఎనీథింగ్ అంటే ఏంటి? ఇది దేనికైనా వర్తిస్తుంది అని. ఏ నేమ్ వచ్చినా అంటే ఏ పేరు వచ్చినా, ఎగ్జాంపుల్ నేమ్ ఆఫ్ ద పర్సన్స్ అయి ఉండొచ్చు, యానిమల్స్ అయి ఉండొచ్చు, ఆర్టికల్స్ అయి ఉండొచ్చు. ఆర్టికల్స్ అంటే వస్తువుల పేర్లు. ఆర్టికల్స్ అంటే మనం ఇంతకుముందు బేసిక్ ఇంగ్లీష్లో ఉండేటువంటి ఆర్టికల్స్ కాకుండా ఏంటి? నేమ్ ఆఫ్ ద థింగ్స్, దట్ మీన్స్ name of the things, and also name of the cities and towns, city, town, etc. Also name of the insects, and also next quality, also name of the quality. Quality means what? It is in white color, black in color, etc. Red in color, etc. First of all, మనం ఏమన్నాము? ఇప్పుడు ఏం నేర్చుకున్నాము? అబౌట్ ద నేమ్ ఆఫ్ ద పర్సన్స్ అన్నాం. నేమ్ ఆఫ్ ద పర్సన్స్ అంటే ఏంటి? ఏమొస్తుంది? ఎగ్జాంపుల్ రామ, అదర్వైజ్ వినోద్. నెక్స్ట్ ఆల్సో name of the persons, whatever may be, Krishna, etc. These are names or name of the persons. వీటి నేమ్ అంటామంటే name of the persons. These are called noun. ఎక్కడైతే పర్సన్స్ నేమ్ వస్తుందో వాటిని మనము noun అంటాము. What about the animals? Example lion. Name of the animals also we can call these nouns. Name of the animals also called nouns. Next cat, dog. Next also elephant, etc. These are called nouns. These are also called nouns. That means name of the persons, animals. ఇప్పుడు ఏం నేర్చుకున్నాం మనము? Name of the persons and also animals. Animals name ని, persons name ని మనం ఏమంటాము అంటే nouns అంటాం. Name of the name of a person, animal, insect, whatever may be quality, things, these are called nouns. Next what? Name of the words, naming words of the things. Next about things. What did we learn now? ఇప్పుడు ఏం నేర్చుకున్నాము? Person, name of the persons, also name of the animals. Next third one is name of the things. Name of the things మనం వేటిని అంటాము?
the things ఏముంటాయి? హౌస్ ఉంది ఎగ్జాంపుల్. హౌస్ ఈస్ ద నేమ్ ఆఫ్ ఎ థింగ్. హౌస్ ఈస్ ద నేమ్ ఆఫ్ ఏ థింగ్. నెక్స్ట్ ఆల్సో ఎగ్జాంపుల్ టేబుల్. దిస్ ఈస్ ఏ టేబుల్. Table is also thing. Name of the thing. Next, stars. What? Name of the places. Next one is what? Name of the places. Name of the places. What? Example, market. Market is whatever may be. If is it market yard or market, vegetable market, whatever may be, that is also name of the place. Market is the name of the place, and also temple. Temples. That word is also name of the place. Next, garden, etc. Garden, etc. These are also nouns. Name of the first word మనం ఏం నేర్చుకున్నాము? Name of the persons, name of the animals, name of the things, and also name of the places. These are, and also last one is, next another one is quality. Qualities. Qualities. Quality means ఇంతకు ముందు చెప్పాను కదా. నెక్స్ట్ క్వాలిటీస్ ఏమొస్తాయి? జాయ్ఫుల్. హ్యాపీగా సంతోషంగా ఉన్నారనుకోండి, జాయ్ఫుల్గా, దట్ ఈజ్ ఆల్సో క్వాలిటీ. నెక్స్ట్ సాడ్నెస్, దిస్ ఈజ్ ఆల్సో క్వాలిటీ. అండ్ ఆల్సో హానెస్టీ, ఒబీడియన్స్, ఎట్సెట్రా. These are all called qualities. So, nouns are name of the persons, animals, things, places, qualities. వీటిని మనము nouns అంటాం. ఏదైనా సరే ఒక పేరు చెప్పడానికి ఆ పేరుని మనము పలికినప్పుడు ఆ నేమ్ అనేది నౌన్ కిందికి వెళ్ళిపోతుంది. దట్ ఈస్ బిలాంగ్స్ టు నౌన్ వర్డ్. ఇక్కడ ఏంటి నెక్స్ట్? సో ఇప్పుడు మనం ఏం తెలుసుకున్నాము? రాము. రాము ఈజ్ ఏ హానెస్ట్ బాయ్. హానెస్ట్ బాయ్. రాము ఈజ్ ఏ హానెస్ట్ బాయ్. సో ఈ యొక్క హానెస్ట్, రాము యొక్క క్వాలిటీ ఏంటి? హానెస్ట్. అతను ఒక నీతి కలవాడు అని, హానెస్ట్ బాయ్. సో ఇక్కడ ఏంటి మనకి ఈ నౌన్కి ఈ హానెస్ట్ అనేది దీని యొక్క క్వాలిటీని చూపిస్తుంది. సో మనకి ఇక్కడ ఏంటి? దిస్ కైండ్నెస్, వాట్ ద క్వాలిటీ? The quality does not exist. ఇది మనకి బయటికి కనిపించదు. ఏంటి? ఈ యొక్క క్వాలిటీ అనేది మనకి బయటికి కనిపించకుండా ఉంటుంది. జాస్మిన్ ఉంది ఎగ్జాంపుల్. జాస్మిన్ స్మెల్ ఈజ్ సో స్వీట్ అండ్ ఆల్సో దట్ కలర్ ఈజ్ వైట్ ఇన్ కలర్. సో జాస్మిన్ యొక్క కలర్ ఏంటి? వైట్ ఇన్ కలర్. అయితే ఇక్కడ జాస్మిన్ కలర్, దాని యొక్క క్వాలిటీ ఏంటి? వైట్ ఇన్ కలర్. వైట్ ఇన్ కలర్. సో వాట్ ఈస్ ద క్వాలిటీ ఆఫ్ జాస్మిన్? వైట్. క్వాలిటీ ఆఫ్ జాస్మిన్ ఈజ్ వైట్. సో ఇక్కడ మనకి ఏం కనిపిస్తుంది? నౌన్ లో ఓన్లీ నేమ్ ఆఫ్ ద థింగ్, నేమ్ ఆఫ్ ద థింగ్ మాత్రమే కనిపిస్తుంది. ఇక్కడ మనకి ఈ యొక్క వైట్ అనేది మనము ఎక్స్ప్రెస్ అంటే దాన్ని కాంట్ ఎగ్జిస్ట్ అంటే ఇది మనము దాన్ని క్లారిటీగా దీని యొక్క క్వాలిటీ ఇది అని మనము ఎక్స్ప్రెస్ చేయడానికి ఇది నౌన్ అని మనము పర్ఫెక్ట్గా మనం ఎక్స్ప్రెస్లో మనము చేయలేము.
you another example. Sita is a smiling girl. Sita is a smiling girl. Sita is a smiling girl. So, what if here exists? What we can only smile. It can remind of her quality. What is the quality of Sita? Sita's quality enti ante only her smile. That is the quality of Sita. Next also, she is a beautiful girl. She is a beautiful girl. In this, beauty is the exist of remain. ఆమెకు దీనికి ఏంటి షీ అంటే ఆమెకు ఏంటి నౌన్ కి మనము దిస్ ఈజ్ ద నెక్స్ట్ మీకు నెక్స్ట్ వీడియోలో హీ షీ ప్రొనౌన్స్ గురించి నేను నెక్స్ట్ ఎక్స్ప్లనేషన్ ఇస్తాను. సో ఆమె యొక్క క్వాలిటీ ఏంటి? బ్యూటీ. ఆమె క్వాలిటీ ఏంటి? ఇక్కడ బ్యూటీ అనేది ఆమె యొక్క క్వాలిటీ. ఈ విధంగా నౌన్స్ ని మనము టాపిక్ లో నౌన్స్ గురించి తెలుసుకున్నాము. నౌన్స్ తర్వాత నెక్స్ట్ ఏంటి? నెక్స్ట్ చాప్టర్ నెక్స్ట్ సబ్జెక్ట్ ఏంటి? నౌన్స్ తర్వాత ప్రొనౌన్స్ ఉంటుంది. వాటి గురించి వాట్ ఆర్ ద నౌన్స్ ఇప్పుడు మళ్ళీ ఒకసారి ఎక్స్ప్లనేషన్ చేస్తున్నాను. ఫైనల్ గా నేమ్ ఆఫ్ ద పర్సన్స్, నేమ్ ఆఫ్ ద అనిమల్స్, నేమ్ ఆఫ్ ద థింగ్స్, ప్లేసెస్, క్వాలిటీస్ ఎట్సెట్రా. వాట్ ఈస్ ఏ నౌన్ మీన్స్? నౌన్ ఈజ్ ఏ నేమింగ్ వర్డ్. ఏ నౌన్ ఈజ్ ఏ నేమింగ్ వర్డ్. మళ్ళీ గుర్తు పెట్టుకోండి. ఏ నౌన్ ఈజ్ a noun is a naming word. Naming word of persons, animals, things, qualities, etc. ఓకే ఫ్రెండ్స్, మీకు ఈరోజు మనము ఈ యొక్క వీడియోలో ఓన్లీ నౌన్స్ గురించి మాత్రమే తెలుసుకున్నాము. నౌన్స్ అని వేటిని అంటాము? పర్సన్ నేమ్ని అంటే ఈ నౌన్స్ని ఏ విధంగా రాయాలి? ఎగ్జాంపుల్, క్యాపిటల్ లెటర్తో స్టార్ట్ చేయాలా, స్మాల్తో స్టార్ట్ చేయాలా? ప్రతి ఒక్క పాయింట్కి ప్రతి ఒక్క టాపిక్లో నేను ఇప్పుడంతా ఒకేసారి చెప్పేస్తే మీకు అలా అర్థం కాదు. చిన్నగా క్షుణ్ణంగా క్లుప్తంగా మీకు వివరించి చెప్పడానికి నేను వీడియోస్ నీట్గా చేయాలనే ప్రయత్నం చేస్తున్నాను. ఒక్కొక్క టాపిక్ మీద మీకు అర్థమయ్యే విధంగా ఎక్స్ప్లనేషన్ చేసి నీట్గా మీకు వీడియో అప్డేట్ ఇస్తూ ఉంటాను. జస్ట్ మనం ఈరోజు ఓన్లీ నౌన్ గురించి మాత్రమే ఈ యొక్క టాపిక్లో తెలుసుకున్నాము. ఈ నౌన్ తర్వాత చాలా ఉంటాయి. ఇవన్నీ కూడా నౌన్స్ తర్వాత ప్రొనౌన్ ఇవన్నీ నేను మీకు నెక్స్ట్ ఎక్స్ప్లనేషన్ చేస్తాను నెక్స్ట్ ఫాలోయింగ్ వీడియోలో. సో ఫ్రెండ్స్, మీకు ఈ వీడియో నచ్చినట్లయితే దయచేసి షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కన ఉన్న బెల్ ఐకాన్ యాక్టివేట్ చేసుకోండి. సో థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్ టు వాచింగ్ మై